अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। शहर हैदराबाद के बोराबंडा इलाके में वाक़ शहीद तुर्रेबाज खान कम्युनिटी हॉल में TRS पार्टी के लोगों ने आज डिवीज़न की बोर्ड के इंतखाबात अमल में लाए, जिसमें बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों की तफसील ये बतलाई गई। सदर की हैसियत से T कृष्णा मोहन मुंतखब हुए, नायब सदर के लिए भूपति रेड्डी का नाम लाया गया और जनरल सेक्रेटरी के लिए V शंकर को मुंतखब किया गया। जुबली हिल्स के MLA मागंटी गोपीनाथ की निगरानी में हुए इन इंतखाबात के मौके पर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन भी वहां मौजूद थे और लोगों को मुखातिब करते हुए बोराबंडा के तरक्की याफ्ता कामों की तफसील इन्होंने इस मौके पर बतलाई। MBC कॉरपोरेशन के चेयरमैन T श्रीनिवास के साथ साथ बहुत सारे TRS पार्टी के कारकुन भी इस तकरीब में वहां मौजूद रहे। हमारे हैदराबाद के पुराने शहर संतोष नगर इलाके के साकिन लक्ष्मीकांत के खानदान के लोगों को कुकटपल्ली से वापसी के दौरान किसी ने फोन पर इत्तला दी कि उनके घर का खुफल तोड़कर किसी ने चोरी की है। वो लोग तेजी के साथ अपने मकान पहुंचे और देखा कि वाकई चोरी हुई है। जायजा लेने के बाद उन्होंने बताया कि अलमारी तोड़कर 35 तोले सोने चांदी के जेवरात और 60,000 की नकद रकम चोरी कर ली गई है। इस वाक़ये की शिकायत मुकामी पुलिस में दर्ज करवाई गई और पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। వచ్చేటప్పటికి డోర్లు అవన్నీ కట్ చేసి బీరువా డోర్లు కబోర్డ్స్ అన్నీ పలగొట్టి ఉన్న నగలు సిల్వర్ గోల్డ్ అంత డబ్బులు అంతా తీసుకెళ్ళిపోయారు. చెక్ చేస్తున్నారు, కంప్లైంట్ చేసినాము, వచ్చిర్రు చెక్ చేస్తున్నారు. ఏమవుతుందో మరి తెలియదు. ఎన్ని తులాల బంగారం మొత్తం వచ్చి 35 to 40 వరకు ఉంది గోల్డ్, 2 kgs సిల్వర్ ఉందండి, 65,000 వరకు క్యాష్. ఎప్పుడైంది మేడం దొంగతనం? మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన మట్టుకు 10:50కి అండి, ఈరోజు మార్నింగ్ 10:50కి. మేము 12 కల్లా ఇక్కడ ఉన్నాము. మేము వచ్చేసరికి PS వాళ్ళు వచ్చారు, సార్ వాళ్ళు చెక్ చేస్తున్నారు, ఫింగర్ ప్రింట్స్ అవన్నీ తీసుకుంటున్నారు. మార్నింగ్ మాకు తెలిసింది ఇట్లా ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారని మా నేబర్ చూసి చెప్పారు మాకు. ఇంట్లో గోల్డ్ సుమారు 35 to 40 తులాస్ పోయినాయి. సుమారు సిల్వర్ వచ్చేసి 2 కిలోలు, 65,000 క్యాష్ అయింది. भारत के इसरो यानी द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने हालिया दिनों में चंद्रयान 2 को खला में जो दागा था वो कामयाबी से अपनी मदार में पहुंचते हुए वहां से ज़मीन की तस्वीर भी लेनी शुरू कर दी है और कई तस्वीर हमारी दुनिया को भेजी भी हैं। GHMC कमिश्नर दाना किशोर ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में 70 किलोमीटर तक फैले हुए हमारे शहर हैदराबाद में भारी बारिश के चलते सैकड़ों मुकामात पर आवाम की आमद और रफ्त में ज़बरदस्त अड़चनों की शिकायतों के पस मंज़र में अभी कुतबुल्लापुर, कुकटपल्ली, सुचित्रा जंक्शन, चिंतलमेड़, मियाँपुर वगैरह में सड़कों पर आ जाने वाले गढ़ों को भरने के कामों का जायज़ा लिया, जो कि मजबूत सड़कों में सिर्फ 4 दिनों की बारिश से आ गए थे और बल्दिया के सड़कें बनाने के कॉन्ट्रैक्ट पर कई सवालात भी खड़े कर दिए थे। वाज़ेह रहे कि GHMC सड़कें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जारी करती है, लेकिन हालिया दिनों में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के हैरत अंगेज नताइज में फेल हो जाने वाले बच्चों की तरह इन सड़कों पर भी जा बजा सिर्फ 4 दिन की बारिश ने गड़े बना दिए थे। वैसे भी अवाम को मालूम होना चाहिए कि हालिया असेंबली में मजलिसी क़ियादत ने वाज़ेह किया था कि अब बल्दिया हैदराबाद में नाम का भी बजट नहीं रहा है। తెలుసు గత 4 రోజులుగా వర్షాలు పడడంతో కొంత ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారు ప్రజలు. దానికి సంబంధించి రోడ్లు ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నాము. రోడ్ల మీద మొన్నట మధ్యాహ్నం నుంచి మొదలుపెట్టి లెక్కలు తీసి రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ప్రధాన రోడ్డు పైన, ప్రముఖంగా కాలనీ రోడ్ల పైన ఒక 4,000 రోడ్లు గుంతలు ఏర్పడినట్టు, ఆల్మోస్ట్ ఒక 900 ప్లేసెస్లో రోడ్లు అక్కడక్కడ బ్యాడ్గా డ్యామేజ్ అయినట్టు. నిన్న నైట్ కూడా అధికారులు, మా ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు, కాంట్రాక్ట్ లేబర్ అందరూ కూడా చేసి ఈ పాట్ హోల్స్ ఫిల్ చేస్తున్నాము. ఈ పాట్ హోల్స్ ఆల్మోస్ట్ నిన్న ఇప్పటివరకు తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 50%, లైక్ ఇక్కడ ఒక 374 పాట్ హోల్స్ ఇంకొకటిపల్లి జోన్లో అయినట్టు, ఇప్పటివరకు ఆల్మోస్ట్ ఒక
180 వరకు రాత్రి ఇప్పటివరకు ఫిల్ చేశారు. లక్కీలీ ఈరోజు కూడా వర్షం ఎక్కడ రావట్లేదు సిటీలో. సో వర్షం తగ్గితే మొత్తం అన్నీ కూడా మనం రిపేర్ చేయగలుగుతాము. బట్ వర్షంతో సంబంధం లేకుండా చేసేదానికి కూడాను మనం ఏం చేస్తామంటే షెల్ బ్యాక్ అనేసేటువంటి ఒక బ్యాగ్లో వస్తుంది. దాన్ని మనం వేడి చేయనక్కర్లేదు, నేరుగా తీసి రోల్ చేయొచ్చు. అటువంటి తీసుకొని చేస్తున్నారు. నాతో పాటు హైదరాబాద్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అధికారులు, హెచ్ఎండిఏకి చెందినటువంటి ఇంజనీరింగ్ అధికారులు అందరూ కూడా తిరిగారు. మనకు బాలానగర్ ఫ్లైఓవర్ దగ్గర ఎక్కడెక్కడైతే మనం ఫ్లైఓవర్స్ కడుతున్నామో అక్కడ కొంత ఇబ్బంది ఉంది. అక్కడ ఏమవుతుందంటే పిల్లర్స్ వేస్తాం రోడ్డు మధ్యలో. ఆ పిల్లర్స్ వల్ల రోడ్డు అటుపక్క ఇటు పక్క కొంత డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఆ మెయింటెనెన్స్కి మళ్ళీ బీటీ వేసి లేయర్ వేస్తుంటాం, కానీ అదంతా చేసినా కూడా కొంత వీక్గా ఉంటుంది, బలహీనంగా ఉంటుంది రోడ్డు. ఆ ప్రాంతాల్లో చాలా ఎక్కువ ఇబ్బందులు కనబడుతున్నాయి. వర్షాలు 4 రోజులు రావడం, వరుసగా రావడం వల్ల, ఎండ లేకపోవడం వల్ల బలహీనంగా తయారై రోడ్డు మనకు క్రాటర్స్లో అక్కడక్కడ ఏర్పడ్డాయి. అవన్నీ కూడా రిపేర్ చేస్తున్నాము. నేను అనుకుంటాను రేపు ఉదయం లోపల అన్ని పాట్ హోల్స్ కూడా రిపేర్ చేయగలుగుతాము. ఇకపోతే మనకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు మనకు స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద కొన్ని ఫ్లైఓవర్స్ వర్క్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అక్కడ తర్వాత కొన్ని దగ్గర మెట్రో రైలు ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు. ఆ ఏరియాలోనూ ఎక్కడెక్కడైతే మనము వర్క్స్ తీసుకున్నామో ఆ ప్రాంతాల్లో కొంత ఇబ్బంది ఉంది. వాటిని మనం ఒక్కసారి కానీ 1-2 రోజులు తెరిపించిందంటే వర్షం మొత్తం కూడా మనం బీటీ రోడ్డు వేసేసి మనం బాగు చేయగలుగుతాం. ప్రజలు కొంత ఇబ్బంది ఉంది, తొందరగా దాన్ని బాగు చేయాలని కూడా కోరుకుంటున్నాము. అట్లాగే అధికారులందరూ కూడా ప్రజలు కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే పాత భవనాల్లో దయచేసి నివసించద్దు, అది పడిపోయేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. నగరంలో కొన్ని పాత భవనాలు ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని పగలగొట్టాము, ప్రజలు బయటకు తీసుకొచ్చాము. కొంచెం ఇంకా మాకు టైం కావాలంటున్నారు. మా యొక్క విన్నపం ఏంటంటే దయచేసి అవి పాత భవనాల్లో ఉండేవాళ్ళు మనం ఐడెంటిఫై చేసిన వాళ్ళు వాటి నుంచి బయట రావాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం. अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। हैदराबाद की बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों के तई कई लापरवाही के वाकयात आ ही रहे थे कि केसरा पुलिस हुदूद में वाक़े केसरगुट्टा गुरुकुल स्कूल से आज एक दर्दनाक खबर मिली है कि वहां के 9वीं जमात के एक तालिब इल्म श्याम सुंदर करीब में वाक़े एक ज़ेर तामीर इमारत में मुर्दा पाया गया। लिहाजा पुलिस का काम तहकीकात करना है, सो वो तहकीकात से जुड़ गई है। लेकिन समाज में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत के किसी बंदोबस्त का फुकदान ज़रूर नज़र आया है। तेलंगाना के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के हाथों से निकलकर बीजेपी के गोद में जाने वाले हल्के आदिलाबाद में टीआरएस हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम को रोबे अमल लाने के लिए रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने वहां का दौरा किया और साथ ही वहां पर नए तामीर करदा एक इरिगेशन बिल्डिंग का इफ्तिताह भी अंजाम दिया और लोगों को एहसास दिलाया कि टीआरएस हुकूमत ने आदिलाबाद के लिए बहुत कुछ किया है। మొక్కలు పెట్టే కార్యక్రమంలో మొక్క ఒక్కటి పెట్టండి రక్షించండి, 100 పెట్టండి రక్షించండి, లేదు సంఖ్య కొరకు మేము మొక్కలు పెడుతున్నాము మరి మళ్ళీ ఎండాకాలం పోయిన తర్వాత మళ్ళీ కనబడలేదంటే అట్లా ఆ విధంగా వద్దు. పెట్టిన ప్రతి మొక్కను సంరక్షించే బాధ్యత తీసుకుంటేనే మనందరి భవిష్యత్తు రేపు మానవ మనుగడకు మరి ప్రమాదం ఏర్పడకుండా ఉండాలంటే మొక్కలు అడవులు 33% ఉన్నటువంటి 24% తగ్గిపోయినాయి. వాతావరణం సమతుల్యంగా ఉండాలి, 85% ఖచ్చితంగా సంరక్షించాలి. మేము ఇవాళ చూసిన పొద్దున పేపర్లో ఒక సర్పంచ్ పదవి మరి తీసేయడం జరిగింది. అంటే చట్టము ఏదైతే చెప్తుందో చట్టాన్ని మనము ఉల్లంఘించినట్టయితే పదవి కూడా పోతున్న విధంగా మీరు అందరూ కూడా గ్రహించాలి. మున్సిపాల్లో కూడా చట్టం చదువుకొని రేపు పోటీ చేయండి. మేము చట్టం చదువుకోలేదు, పోటీ చేసినాము, గెలిచినాము, అరే మమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తారు, మమ్మల్ని ఏ విధంగా మనం యాక్షన్ తీసుకుంటుంటే చట్టంలో ఉన్నది మొదలు చదువుకొని పోటీ చేస్తే అందరు కూడా క్షేమం ఉంటుందని చెప్పి रियासत तेलंगाना में घने जंगलात के बायस मानसून की आमद यकीनी मानी जाती है।
अगर इन्हें काट दिया जाता है तो मानसून बीर गैर यकीनी हो जाते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में कोहीर के चिंतलघाट और एंकटापुर में हरितहारम प्रोग्राम को रूबे अमल लाया गया। रुकन असेंबली मानिक राव और रुकन कानून साज काउंसिल मोहम्मद फरीदुद्दीन ने चिंतलघाट और एंकटापुरम में हरितहारम प्रोग्राम के तहत सड़कों के दोनों जानिब दूर तक बड़े पैमाने पर शजरकारी की। इस मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम से खिताब करते हुए फरीदुद्दीन ने बतलाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से हरितहारा प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी की तरगीब देकर पौधों की हिफाजत पर जोर दिया गया है। हर ग्राम पंचायत में 35 से 40 हज़ार पौधे लगाकर इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अगर हिफाजत ना की जाए तो ये पौधे गिर जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के सरपंचों और सेक्रेटरीज को देने के लिए कानून साजी की बात भी इस मौके पर बतलाई गई है। इन्होंने मजीद कहा कि खातिर ख्वाह बारिश ना होने की वजह से पौधों को उगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। घने जंगलात हों तो मानसून की आमद होती है और तेज़ बारिश हो तो इनकी हिफाजत ज़रूरी है, वरना ये उखड़ जाते हैं। इस मौके पर मानिक राव एमएलए ने खिताब करते हुए बतलाया कि चीफ मिनिस्टर स्वच्छ हरितहारम प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही तहरीक साफ और आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल शजरकारी बेहद अब ज़रूरी हो गई है। इन्होंने कहा कि इंसानी ज़रूरियात, सनअतें और दीगर मकासद के तहत तेज़ रफ्तारी के साथ जंगलात का सफाया हो रहा है, जो कि मौसम और आबो हवा में तब्दीली का बायस बन रहे हैं। लिहाजा इन तबाहियों पर काबू पाने की गरज से सीएम केसीआर ने स्वच्छ हरितहारम प्रोग्राम को मुतारिफ करवाया है, ताकि बर वक्त बरसात की मुनासिब मकदार हासिल की जा सके। सड़कों की दोनों जानिब जो शजरकारी की जा रही है, इनकी हिफाजत के लिए जो जालियों की ज़रूरत होती है, उसके लिए रियासत की इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी ताउन कर रही है, जो कि 12,600 जालियां देने का वादा भी किया है। इस मौके पर जिला परिषद रुकन जी रामदास, कोहिर मंडल के सदर नशीन बी माधवी, कोऑप्शन मेंबर सैयद लायक, मोहम्मद कलीमुद्दीन, मोहम्मद सऊद शाहिद, शेख जावेद, राजशेखर, वेंकटापुर के एम आनंद, सुभाष रेड्डी, रामकृष्णा रेड्डी, वेंकट रेड्डी के अलावा टीआरएस के बहुत सारे कारकुन भी वहां साथ साथ रहे। भारत के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में चमत्कारी जीत हासिल करते हुए आवाम की ज़बरदस्त चाहत हासिल करने का दावा करने वाली बीजेपी हुकूमत ने सत्ता में आते ही भारत की आवाम को पार्लियामेंट में अपने कई बिल्स पास करवा कर कई तोहफे देने की कोशिश की है, जिनमें से एक है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019। और बड़ी अजीब बात यह भी देखने में आई है कि आवाम के चुनिंदा बीजेपी के 108 एमपी ने इसकी मुवाफिकत में वोट दिए और मुखालिफत सिर्फ 13 लोगों ने की। नोटबंदी के इस पुराशोभ दौर में जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज बरोज गैर महसूस तरीके से बढ़ाई जा रही हैं और आम अशियाओं की कीमतें आसमान को छू रही हैं, रिश्वत बाजारी का बाजार अलग से गर्म है। ऐसे में लोगों को अब मजीद फूक फूक कर कदम रखना है, क्योंकि हुकूमत ने पुलिस की मदद के लिए अब एक नया इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को भी मुतारिफ करवा दिया है। और तो और ये भी बतलाया गया है कि ऐसे बिल को लाने के लिए बीजेपी हुकूमत वाली 18 रियासतों ने इसकी सिफारिश भी की है। बीजेपी हुकूमत के इस बिल के पास हो जाने के बाद भारत की आवाम को अब आगे से पहले के चालानात की मुतय्यन करदा रकम में 10 गुना ज्यादा रकम अदा करनी होगी। Result of the division on adoption of the motion subject to correction, ayes 108, noes 13. The motion is adopted and the bill as amended is passed. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजिबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को
सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की टॉलीवुड के अदाकारी की दुनिया से सियासत में छलांग लगाकर YSRCP में ज्वाइन होने वाले तेलुगु अदाकार पृथ्वीराज को SVBC चैनल का चेयरमैन बनाए जाने के मौके पर उन्होंने एक प्रेस मीट में बतलाया कि वो अपने ओहदे से वफादारी करते हुए सारे मेंबर्स को अपने फैमिली मेंबर्स का दर्जा देंगे। उन्होंने अपने सारे साथियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सीनियर एक्टर पोसामी के साथ उनका कोई झगड़ा नहीं है। आखिर में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत भी बतलाई कि उन्हें उन दिनों कितने दर्दनाक हालात का शिकार होना पड़ा था। మొట్టమొదటిసారిగా చాలా రోజుల తర్వాత ఎలక్షన్లు అయిపోయాక గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయ్యాక మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆశీస్సులతో ఆ దేవదేవుడు కరుణా కటాక్షాలతో శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ చైర్మన్గా నేను నియమితమైన సందర్భంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం కోసం నన్ను ఇక్కడికి రప్పించిన దేవదేవునికి నా జీవితం అంకితం. నేను కలలో కూడా ఇలాంటి సేవ చేసుకునే అదృష్టం వస్తుందని నేను ఎన్నడూ ఊహించలేదు. ఇది నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను. అలాగే నా తల్లిదండ్రులు చేసుకున్న అదృష్టం, అలాగే నాకు రాజకీయ జన్మనిచ్చినటువంటి మా పార్టీ వైఎస్ఆర్సీపీకి, విజయసాయిరెడ్డి గారికి, అలాగే వైవి సుబ్బారెడ్డి గారికి, సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారికి, ఇతరత్ర నాయకులకి అందరికీ, అలాగే మా ఉండి సర్రాజు గారికి, వీళ్ళందరికీ, అలాగే వర్మ గారికి, మమ్మల్ని ప్రత్యేకించి ఎలక్షన్లో ఒక భాగంగా ఆయన భుజం మీద వేసుకుని మమ్మల్ని అందరినీ శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు వరకు నడిపించిన సర్రాజు గారు కుటుంబానికి ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాం. అలాగే పేరు పేరున ఉన్న నాయకులందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నా మీద ఉంచి నమ్మకంతో, అన్న మీరు వెళ్ళి SVBC ఛానల్ చైర్మన్గా బాధ్యతలు చేపట్టి కీర్తి ప్రతిష్టలు, మనం ఏదైతే నమ్మకంతో స్వామివారికి సేవ చేద్దామని మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నామో ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టి మాట తప్పకుండా మడం తప్పకుండా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించి పెట్టి SVBC ఛానల్ని ప్రపంచ దేశాల్లోనే అద్భుతమైన భక్తి ఛానల్గా నిలబెట్టాలని వారు ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తి, వారు ఇచ్చినటువంటి నమ్మకంతో నేను వచ్చి 28వ తారీఖున, గత నెల జూలై 28వ తారీఖున స్వామివారి సన్నిధిలో ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఆ మధుర ఘట్టాలని నా జీవితం ఉన్నంత వరకు నేను మర్చిపోలేను. అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది భక్తులు ఉన్నటువంటి ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులకి వారి మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా, కార్యక్రమాల్లో వన్నె తగ్గకుండా అద్భుతంగా నేను ఒక మాట అన్నాను, స్వామివారికి చెందినది స్వామివారికే చెందాలే తప్ప ఇతరత్ర ఎవరు దాని మీద పెత్తనం చెల్లించకూడదు, స్వామివారి కార్యక్రమాలకే వినియోగించాలి తప్ప దాన్ని వేరే రకంగా దుర్వినియోగం చేయకూడదు. ఇదే మా యొక్క మెయిన్ ఎజెండా అని చెప్పడం జరిగింది. నాకు కొండంతా ఆ 7 కొండలవాడు ఉన్నారు, నా వెనకాల నా దేవుడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను. నేను చేసే సేవ 20 డేస్ తిరుపతిలోనే ఉంటున్నాను. నిన్నే వచ్చాను ఇక్కడ మా SVBC ఛానల్ హైదరాబాద్, అలాగే చెన్నై, బెంగళూరులో ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు పర్యవేక్షించడానికి. సో నా జీవితంలో ఆనందమైన క్షణం, ఎందుకంటే కళామ తల్లి ముద్దు బిడ్డగా నేను పెరిగాను కాబట్టి నాకు ఈ అదృష్టం దక్కింది. సో నా తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకు నేను ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను.
నేను తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఒక నటుడు అవ్వటం వల్ల ఈరోజు ఈ ఖ్యాతికి ఈ పొజిషన్కి రాగలిగానని సగౌరవంగా చెప్పుకుంటున్నాను. అందుకు సహకరించినటువంటి నా నిర్మాతలకి, దర్శకులకి, కో డైరెక్టర్స్కి, ప్రొడక్షన్ బాయ్స్ కూడా అందరికీ, నిర్మాతలకి, అందరూ నాకు సహకరించిన హీరోలకి, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటే మీ సహకారం లేనిదే నేను ఛానల్ చైర్మన్గా రాలేనని చెప్పి మరొకసారి కలాం తల్లికి నమస్కరిస్తూ, మా పాత్రికేయ మిత్రులందరూ మీ అందరి ప్రోత్సాహం, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ, వెబ్ ఛానల్స్ కానీ, ప్రింట్ మీడియా కానీ మీ అందరి సహకారంతో ఎలక్షన్లో, సినిమాలో ఒక 30 years ఇండస్ట్రీ అన్నా, ఒక జకాస్ అన్నా దాన్ని ప్రోత్సహించింది మీరే. అలాగే పార్టీ తరఫున నేను ప్రచారం చేసినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా నా అదృష్టం ఏంటంటే, నేను 2018లో నన్ను 9 ఏళ్ళు నేను వైఎస్ఆర్సీపీకి నేను సైనికుడుగా ఉంటే, నువ్వు సైనికుడు కాదు సైనాధ్యక్షుడు కావాలని చెప్పి నన్ను కార్యదర్శిగా నిలబెట్టారు. అలాగే నాకు ఎంత ఆనందం ఇచ్చిందంటే 2019లో పార్టీ ఘన విజయం సాధించటం నిజంగా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అదేంటే ఒక అదృష్టం ఏంటంటే 100% మా నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొత్తం అన్నీ తానే, మొత్తం వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ, ఆ ఆర్మీ వెనకాల మనం కూడా ఒక సైనికుడిలాగా, ఒక జెండా మోసే కార్యకర్తగా నడవటం అనేది చరిత్రలోనే ఒక సువర్ణాధ్యాయం. నేను కృష్ణుడు కలిసి పాదయాత్ర ఆఖరి రోజున ఇచ్చాపురంలో అసలు పక్కన వెళ్ళటానికి కూడా అసలు ఆ లక్షలాది జనంలో కుదరకపోతే నా మోకాలికి కూడా గాయమైతే అయినా కూడా లెక్క చేయకుండా ముందుకు వెళ్ళి స్ఫూర్తి, ఆయన్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని మేము ముందుకెళ్ళి ఆడవాళ్ళకి, మహిళలకి ఫోటోలు ఇస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అప్పుడు మేము వెళ్ళి వాళ్ళ లైన్లో నిలబడితే, అన్న ఇదేంటంటే, అన్న ఇది చరిత్రలో మన ఒక సువర్ణాధ్యాయంలాగా ఉండిపోద్ది కాబట్టి ఈ ఫోటో మేము తీసుకుంటున్నాం మీతో సెల్ఫీ అని చెప్పి ఆ రోజు తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి, ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి, నేను మెట్లెక్కి కాలినడకన కొండ మీదకి వెళ్ళి నా కోసం నేనేం కోరుకోలేదు. మొట్టమొదటిసారిగా మే 14వ తారీఖున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కావడానికి ఎటువంటి టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఎటువంటి కుట్రలు కానీ జరగకుండా అద్భుతమైన మెజార్టీ నువ్వు స్వామి అన్నాం. 23వ తారీఖున ఆ దేవదేవుడు ఆశీర్వదించి బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీ ఇచ్చాడు మా పార్టీకి. నేను ఇంకోటి శ్రీవారి మెట్ల మీద మరలా వెళ్ళాను పైకి, ఒకటే ప్రమాణం చేశాను కర్పూరం మీద. అక్కడ కొండ మీద కానీ, కొండ కింద కానీ, తిరుమల తిరుపతి పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రంలో ఎవరు మాట్లాడినా నాకు అనవసరం. నేను మటుకు మా నాయకుడికి నిబద్ధతగా కొండ మీద రాజకీయాలు చేయను, కొండ మీద పార్టీ గురించి మాట్లాడను, జెండాల గురించి మాట్లాడను, ఓన్లీ ఎజెండా గురించే మాట్లాడతాను. నా యొక్క ఆ ఎస్వీబీసీ ఛానల్లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయర్స్ అందరినీ కుటుంబంగా భావించి ఒక చైర్మన్ సంస్కృతిని నేను మొట్టమొదటిసారిగా మార్చాను. ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు వేసుకుని నేను కూడా మీతో పాటు పనిచేసే ఎంప్లాయర్స్గా ఉంటాను. కెమెరా వెళ్తే కెమెరాతో పాటు ఉంటాను, లైట్ బాయ్లతో పాటు ఉంటాను. ఎందుకంటే నాకు ఇండస్ట్రీలో నేర్పింది ఇక్కడ అన్నీ. సో నాకేమీ అది పెద్ద సమస్య కాదు. నేను అందరితో కలిసి వెళ్ళిపోతాను, నాకు ఎటువంటి ఎగోలు లేవు. కాబట్టి నేను అందరితోటి దగ్గరగా ఉంటాను, క్లోజ్గా ఉంటాను. సో మాకు బ్రహ్మాండమైన అవకాశం ఇచ్చారు ఆ భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడి నమ్మకాన్ని, ఆ దేవదేవుడు ఆశీస్సుల్ని నేను ఎప్పుడూ మనసులో నిలుపుకుంటాను. రాజకీయాల జోలు పోనన్నాను. అలాగని వైఎస్ఆర్సీపీ హార్డ్ కోర్ టెర్రరిస్ట్ గొంతు మోగపోయిందని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. అమరావతికి వస్తే మళ్ళీ నా గన్ను అన్నగారి పక్కన నిలబడి సైనికుల్లా నిలబడతాను. నా తోటాలు, మాటల తోటాలు, నా నాయకుడి మీద కానీ, నా దేవుడి మీద కానీ ఎవరు మాట్లాడినా చీల్చి చెండాడటం జరుగుద్దని చెప్పి అక్కడ స్వామి భక్తుడుగా, ఇక్కడ స్వామి విధేయుడుగా, పార్టీ విధేయుడుగా ఉంటారని చెప్పి మీ అందరికీ చెప్తున్నాను. ఇక మా జర్నలిస్టు మిత్రులు మీరు ఏమన్నా అడిగితే నేను సమాధానం చెప్పి రెడీగా ఉన్నా. ఎస్వీబీసీలో అక్రమాలు ఒకటేనండి. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఏం చెప్పారంటే, ఎటువంటి కక్ష సాధింపులు కానీ, ఎవరైనా పేర్లు పెట్టి వారిని సాధించడం కానీ మా ముఖ్యమంత్రి గారికి లేవు, మాకు లేవు. మేము అనుకున్నది చేస్తాం. అక్కడ ఏదైనా తప్పులు జరిగితే మనకి ఒక క్యాప్షన్ ఉంది, మనం సరదాగా అనుకునే వాళ్ళం, నిజంగా అనుకునే వాళ్ళం. మరి చినరాజప్ప గారు ఒక మాట అనేవారు, మా చట్టం దాని పని చేసుకుపోతుంది, అది చేసుకుపోతుంది. అవునండి.
Bhagwan Devi Hospital. Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. भारत की रियासत वेस्ट बंगाल में हालिया दिनों में टीएमसी कारकुनों के बीजेपी कारकुनों पर हमलों की शोहरत क्या हुई कि सारे मुल्क को एक रास्ता जैसे मिल गया और कई इलाकों के साथ साथ अब हमारी रियासत तेलंगाना में भी ऐसी वारदातें रोनुमा होने लगी हैं। अभी तेलंगाना के सिर्फ एक ज़िले गदवाल से खबर है कि वहां के इलाके जोगुलंबा में ना जाने बीजेपी वर्कर ने क्या किया कि टीआरएस के लोगों ने उसकी धुलाई कर दी। DK अरुणा ने इस वाक़े की मजम्मत की है। वैसे इस वाक़े से मालूम हुआ कि आने वाले दिन तेलंगाना में बीजेपी के ज़रूर होंगे। 6:30 ప్రాంతంలోన ఆయన పొలం దగ్గర ఉంటే పోయి టీఆర్ఎస్ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున దాడి చేసి అట్లా అంటే ఇష్టం ఉన్నట్టు గట్టు చెప్పి వీళ్ళ పొలంలో చిన్న గెట్టు పంచాయతీ ఉన్నది. ఆ గెట్టు పంచాయతీ గెట్టు దగ్గర పోయి జరిపించి ఎద్దమైనందుకు అక్కడ గణేష్ని చిన్నగా బాధిండు, రాళ్లతో కూడా రాడ్స్తో కూడా కొట్టిండు. అంతలోపల మొత్తం వీళ్ళంతా పెద్ద ఎత్తున దాదాపు 30 మంది దాకా వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏమో ఎవరు లేరు, ఒకడే ఉన్నాడు అక్కడ లేని కాడ. మరి ఈరోజు బాగా ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టి, ఎందుకంటే అన్ని మనుషులు ఒకేసారి కక్షలన్నీ పెట్టుకొని వాళ్ళు న్యాయంగా వాళ్ళకి ఏది ఉన్నదో వాళ్ళ భూమి వాళ్ళకి ఇప్పించేటటువంటి కార్యక్రమం అధికారులు ఉన్న MRO కానీ పోలీసులు కానీ దగ్గరుండి వాళ్ళకి న్యాయం చేయించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వారు కూడా నేను మాట్లాడతా, పోలీసు అధికారులతో మాట్లాడతా, వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలని చెప్పి కూడా నేను మీ యొక్క మీడియా ద్వారా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। जिले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम मंडल में वाक़े चिंतलापल्ली गोड़ा गेट के पास से पुलिस को एक हामिला खातून की मुश्तबा नाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने जब बात आगे बढ़ाई तो महलूका के रिश्तेदारों ने इसका जिम्मेदार उसके शौहर को ठहराते हुए बतलाया कि महलूका की शादी 1.5 साल कबल हुई थी और तभी से उसका शौहर मजीद जहेज के लिए उसे हिरासा कर रहा था, जबकि इस बीच लड़की वालों ने उसे 4 तोला सोना भी दिया था। इसके बावजूद भी ये इंतहाई इक़दाम सामने आया, लिहाजा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात हो गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।